ఆర్డర్ వచ్చిందండి. లెట్ మీ రీడ్ ద ఆర్డర్ ప్లీజ్. దిస్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. నేను ఆర్డర్ అంతా చదువుతాను మీ ముందే, ఎందుకంటే నేను కూడా ఇప్పుడే చూస్తున్నాను కాబట్టి. క్రిమినల్ పిటిషన్ నంబర్ 6942 ఆఫ్ 2023 ఆర్డర్. దిస్ క్రిమినల్ పిటిషన్ under section 482 of the Code of Criminal Procedure 1973 for short CRPC is filed seeking to quash FIR in crime. నేను చెప్పాను కదా, ఈ ఎఫ్ఐఆర్నే అసలు కొట్టేయమని చెప్పి అడిగారు, అదే క్వాష్ అంటే. ఇన్ క్రైమ్ నెంబర్ 29 of 2021 of CIDPS AP Amravati Mangalagiri against the petitioner who is arraigned as accused number 37 and the consequential order of remand dated 10/9/2023 and the order in criminal MP number ఇదంతా చెప్పి passed by the learned special judge for SPE విజయవాడ అడిషనల్ కోర్టు మ్యాజిస్ట్రేట్ వారు చెప్పింది, వారు రిమాండ్కి పంపించారు. బేస్డ్ ఆన్ ఏ రిపోర్ట్ లాడ్జ్డ్ బై ది చైర్మన్ ఆఫ్ ద ఆంధ్రప్రదేశ్ స్కిల్ డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్, ఈయన పేరు అజయ్ రెడ్డి అండి. ద అఫోర్స్డ్ క్రైమ్ వాజ్ రిజిస్టర్డ్ బై ద సిఐడి. ద ఎలిగేషన్స్ ఇన్ బ్రీఫ్ ఆర్ యాజ్ ఫాలోస్ అని చెప్పి రాశారు. APSSDC was incorporated by virtue of GOMS number whatever. Siemens offering training program in collaboration with various state agencies. APSSDC deputed a team to visit Siemens centers of excellence which were already established in Gujarat and to submit a report. During negotiations, state government agreed to establish Siemens Center of Excellence, technical skill development institutions and skill development centers in different clusters. 6 clusters were formed at the inception at a cost of 546 crore, with Siemens and Design Tech providing a grant in aid of 90% and the government share thereof 10%, 55 crore, and a memorandum of agreement was entered into between APSSDC and Siemens pursuant to GOMS number 4. Tax investigation by the Additional Director General GST Intelligence Pune in respect of claims of availing CENVAT credit by Messrs. Design Tech Systems Private Limited and Messrs. Skillar Enterprises India Private Limited led to unearthing a huge financial scam involving crores of rupees by Siemens Industry Software India Private Limited and Messrs. Design Tech Systems Private Limited, and the funds relate to the APSSDC. As per the memorandum of agreement, Design Tech has to provide training software development including various submodules designed for high-end software for advanced manufacturing CAD/CAM. It does not contemplate subcontract. ఇది చూడండి, ఇది కొత్తగా ఉంది ఈ పాయింట్. It does not contemplate subcontract. However, Siemens and Design Tech subcontracted a large part of its work to Messrs. Skillar Enterprises Private Limited, New Delhi with self-centric Solomon's wisdom. ఇది ఇక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అయిందండి. సో ఏమంటున్నారంటే, సీమెన్స్ డిజైన్ టెక్తో పెట్టుకున్నారు కాబట్టి వాళ్ళు వేరే వాళ్ళకి సబ్ కాంట్రాక్ట్కి ఇవ్వడానికి వీల్లేదు. అదేమిటో అర్థం కాలేదు. ఎందుకంటే నట్లు బోల్ట్లు చాలా రకరకాల ఎక్విప్మెంట్ ఉంటాయి కదా, అందులో కొన్ని ఎక్విప్మెంట్లు కొంతమంది దగ్గర నుంచి తీసుకున్నారు. మరి జడ్జి గారు అది కూడా ఏమన్నారంటే, విత్ సెల్ఫ్ సెంట్రిక్ సాలమన్స్ విజ్డమ్. సాలమన్స్ విజ్డమ్ అంటే ఏమంటారంటే, సాల్మన్ అనే ఆయన ఒక పెద్ద న్యాయమూర్తి అనమాట. ఆయన అంత న్యాయబద్ధంగా ఆలోచించి చేసినట్టుగా చేశారు. అంటే సాల్మన్ అంతటి వాళ్ళం మేము అన్నట్టుగా చేశారు వీళ్ళు, కానీ కాదు అని ఇక్కడ న్యాయమూర్తి గారి ఉద్దేశం కాదు అని. సో ఈ సబ్ కాంట్రాక్ట్కి ఇవ్వడం అనేది ఒక పెద్ద తప్పు అన్నట్టుగా ఇక్కడ న్యాయమూర్తి గారు రాస్తున్నారండి. ఇట్ ఈస్ ద క్లెయిమ్ ఆఫ్ డిజైన్ టెక్ దట్ స్కిల్లర్ ఎంటర్ప్రైజెస్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ ప్రొవైడింగ్ ట్రైనింగ్ సాఫ్ట్వేర్ డెవలప్మెంట్ ఇంక్లూడింగ్ వేరియస్ సబ్ మాడ్యూల్స్ designed for high-end software for advanced manufacturing of CAD/CAM, and royalty and subscription were paid to Skillar as they developed the software. Mr. Skillar directly supplied the same to the skill development centers in Andhra Pradesh. When the tax authorities confronted Skillar, it claimed that no technical work was subcontracted and the training software development including various sub-modules provided are technical material and royalty and subscription were wrongly mentioned in invoices. సో వాళ్ళు స్కిల్లర్ వాళ్ళ దగ్గర ఏదో తీసుకున్నారు వీళ్ళు, కానీ వాళ్ళు మాత్రం అది కాదు, టెక్నికల్ కాదు, ఇది వేరే విధంగా ఉంది అని చెప్పి వాళ్ళు చెప్పారు. ఇదంతా ఇంతకుముందు గతంలోనే వచ్చిందండి ఇదంతా. ADGGI Pune concluded that both service provider and service receiver took contradictory stands regarding the nature of service. ఇదంతా ED కేసు. Revealed that training development software including various submodules shown as supplied by Skillar to Design Tech were purchased by Skillar from various companies. The said companies are shell defunct companies and they were issuing invoices without providing any services and
They formed into a cartel for siphoning public funds, turning into crores of rupees. The managing director, Mr. Design Tech, admitted before the Assistant Director General that he had no evidence to show that services were received from these companies. After surfacing, కానీ యాక్చువల్గా ఇంత డీటెయిల్గా వాళ్ళు ఏం మాట్లాడాలా, బహుశా సిఐడి లాయర్స్ వాళ్ళు ప్రొవైడ్ చేసిన మెటీరియల్ అనుకుంటాను ఇదంతా జడ్జి గారికి. ఆఫ్టర్ సర్ఫేసింగ్ ఫైనాన్షియల్ ఇర్రెగ్యులారిటీస్, డైరెక్షన్స్ వర్ గివెన్ టు ద కార్పొరేషన్ టు కండక్ట్ ఫోరెన్సిక్ ఆడిట్ and to furnish a copy of the report for taking further action. Accordingly, work order was assigned to Messrs. Sharath and Associates, Chartered Accountants, Forensic Audit Firm. The firm conducted inquiry and submitted its report pointing out the flaws in policies, flaws in systems, and utilization of funds, and analysis of various spending practices, and to find out irregularities, misstatements, governance procedures, internal policies, evaluation for the financial years 2014-15 to 2018-19. Messrs. Siemens and Design Tech had to oversee the work of the clusters and their maintenance. However, both of them swindled crores of rupees in dubious manner. Based on the complaint, CID registered the aforesaid crime. Petitioner herein is arraigned as 37 in the said crime. As per the remand report, allegations against the petitioner are as follows. So first of all, కొత్త విషయం లేదండి, పాత ఏదైతే ఈడీ వాళ్ళు చెప్పారో అవన్నీ రాసి దాని మీద జగన్మోహన్ రెడ్డి గవర్నమెంట్ శరత్ అండ్ అసోసియేట్స్ అనేటువంటి ఒక ఆడిటింగ్ ఫామ్కి ఇచ్చింది. ఆ విషయం కూడా అందరికీ తెలుసు. ఈ శరత్ అండ్ అసోసియేట్స్ అనే వాళ్ళకి ఇచ్చినప్పుడు మీరు వెళ్ళి అక్కడ యాక్చువల్గా ఈ స్కిల్ డెవలప్మెంట్ సెంటర్లు ఉన్నాయా, వాటి వాల్యుయేషన్ ఏంటి అది చూడండి అని చెప్పి ఆ క్లాజ్ ఏదైతే ఉందో ఒరిజినల్గా బిడ్డింగ్లో దాన్ని తీసేశారు అని చెప్పి శరత్ అండ్ అసోసియేట్స్ వాళ్ళు రాశారు. అందులో మేము వెళ్ళి ఒక్క స్కిల్ డెవలప్మెంట్ సెంటర్ను కూడా ఆ రాష్ట్రంలో చూడలేదు. ఎందుకు చూడలేదు అంటే మమ్మల్ని చూడవద్దని ప్రభుత్వం చెప్పింది. చూడకుండా ఫోరెన్సిక్ ఆడిట్ ఎట్లా చేస్తారు అనే ప్రశ్న జడ్జి గారు అడగడం లేదు. వారు మాత్రం భారీ ఎత్తున అవకతవకలు జరిగినాయి, అక్రమాలు జరిగినాయి అని చెప్పి ఒక రిపోర్ట్ ఇచ్చారట. అసలు మీరు ఫిజికల్ వెరిఫికేషన్ చేయకుండా ఏ విధంగా ఈ రిపోర్ట్ తయారు చేశారు అనే ప్రశ్న మరి ఇక్కడైతే జడ్జి గారి దగ్గర నుంచి వచ్చినట్టుగా నాకు కనిపించడం లేదు. సో ఇక చంద్రబాబు నాయుడు గారి పాత్ర ఏంటి అనే దానికి వచ్చారండి జడ్జి గారు. వెండర్స్ Messrs. Design Tech and Messrs. SISW అంటే Siemens approached the petitioner through an intermediary who was a TDP leader, Mr. Ilindul Ramesh. ఇవన్నీ CID వాళ్ళు చేసిన ఆరోపణలు అండి ఇవన్నీ. అండ్ సబ్మిటెడ్ ప్రపోజల్, ఇట్ ఈస్ ఫర్దర్ ఎలిజిడ్. సరే, ఇవన్నీ పాత ఎలిగేషన్స్ అండి. సో ఈ ఎలిగేషన్స్ అన్నీ వారు CID వారు ఏం చెప్పారో అవన్నీ రాశారు. అవన్నీ రాసి చివరికి ఏమంటారు అసలు, 68 పేజీలు ఉందండి. ఇది నేను చిన్న ఆర్డర్ కాపీ అనుకున్నాను కాబట్టి నేను జస్ట్ చివర దీంట్లో ఆర్డర్ ఏమున్నది అనేది చదువుతాను. సో ఎమిడిస్ట్, ఇది మోస్ట్ క్రూషియల్ ఆపరేషనల్ పార్ట్ ఆఫ్ ది జడ్జిమెంట్ అండి. ఇది చాలా కేర్ఫుల్గా చదవాలి, కేర్ఫుల్గా అర్థం చేసుకోవాలి. ఎమిడిస్ట్ ద అఫోర్సెడ్ రైవల్ సబ్మిషన్స్ ఆఫ్ బోత్ ద సీనియర్ కౌన్సిల్, అంటే ఇరు పక్షాల తరఫున వాదించిన సీనియర్ లాయర్లు వాళ్ళు చేసిన వాదనలు అవన్నీ విన్న తర్వాత, దిస్ కోర్ట్ ఈజ్ ఆఫ్ ది ఒపీనియన్ దట్ ఇన్ రెస్పెక్ట్ ఆఫ్ ది డిస్ప్యూటెడ్ క్వశ్చన్స్ ఆఫ్ ఫ్యాక్ట్ ఏ మినీ ట్రయల్ కెన్ నాట్ బి కండక్టెడ్ బై దిస్ కోర్ట్ ఇన్ ఈ పిటిషన్ ఫైల్డ్ అండర్ సెక్షన్ 482 క్రిమినల్ ప్రొసీజర్ కోడ్. సెక్షన్ 482 కింద ఫైల్ చేసినటువంటి ఈ పిటిషన్లో ఇరువురు వాళ్ళ వాదనలు వినిపించారు కాబట్టి వాటి గురించి మేము ఒక మినీ ట్రయల్ ఇక్కడ నిర్వహించలేము. అంటే ఇందులో ఇది వాస్తవమా, ఇది కాదా, CID వారు చెప్పింది వాస్తవమా, వారికి ఆధారాలు ఉన్నాయా, లేదా చంద్రబాబు నాయుడు గారి తరఫున లాయర్లు చేసినటువంటి వాదనలు కరెక్టా అనే దాని యొక్క లోతుల్లోకి ఇక్కడ వెళ్ళలేము అన్నమాట. దాని అర్థం మినీ ట్రయల్ మేము చేయలేము. ద ఇన్వెస్టిగేటింగ్ ఏజెన్సీ pursuant to the registration of the crime in the year 2021 examined as many as more than 140 witnesses and collected documents to the tune of more than 4,000. ఏం చెప్తున్నారంటే ఈ ఇన్వెస్టిగేషన్ ఏజెన్సీ అంటే ఎవరో CID వారు 21 కోట్ల కేసు దీని మీద బుక్ చేసి 140 మంది సాక్షుల్ని విచారించి 4,000 డాక్యుమెంట్లని, పత్రాలని కలెక్ట్ చేశారు. Profligacy is such an esoteric subject where investigation has to be carried with utmost proficiency by the professionals. I really don't know what it means.
profligacy is such an esoteric subject where investigation has to be carried with utmost proficiency by the professionals. సూర్యుడు తూర్పున ఉదయిస్తాడు అనే స్టేట్మెంట్ లాంటిది ఇది. ప్రొఫెషనల్స్ ప్రొఫ్లిగసీ అంటే ఇష్టారాజ్యంగా ఖర్చు పెట్టడం అన్నమాట, కేర్ఫుల్గా ఉండకపోవటం ఖర్చులో. దానిని ఎగ్జామిన్ చేయాలంటే అది మరి చాలా జాగ్రత్తగా ప్రొఫెషనల్ చేయాల్సిన పని. ఓకే, ఎట్ దిస్ స్టేజ్ వేర్ ద ఇన్వెస్టిగేషన్ ఈజ్ ఆన్ ఫల్క్రమ్ ఆఫ్ అటైనింగ్ ఫైనాలిటీ, దిస్ కోర్ట్ ఈజ్ నాట్ ఇంక్లైన్డ్ టు ఇంటర్ఫియర్ విత్ ద ఇంప్యూన్డ్ ప్రొసీడింగ్స్. దిస్ ఈజ్ ది మోస్ట్ ఆపరేషనల్ పార్ట్ అండి. ఓకే, మళ్ళీ చదువుతాను. ఎట్ దిస్ స్టేజ్ వేర్ ద ఇన్వెస్టిగేషన్ ఈజ్ అన్ ఫుల్క్రమ్ ఆఫ్ అటైనింగ్ ఫైనాలిటీ, దిస్ కోర్ట్ ఈజ్ నాట్ ఇంక్లైన్డ్ టు ఇంటర్ఫియర్ విత్ ద ఇంప్యూన్డ్ ప్రొసీడింగ్స్. ద క్రిమినల్ పిటిషన్ ఈజ్ డివైడ్ ఆఫ్ మెరిట్ and is accordingly dismissed, and the consequential reliefs sought are dismissed. సో ఎంత సమ్మరీ జడ్జిమెంట్ అండి ఇది. సమ్మరీ జడ్జిమెంట్ అంటారు. ఏం చెప్తున్నారు ఈ దశలో? ఏం చెప్పలేదు ఆయన ముందు. యాక్చువల్గా వాళ్ళు చెప్పారు, వీళ్ళు చెప్పారు. ఇవన్నీ కూడా మనం లోతుగా తెలుసుకోవాలంటే ఇక్కడ ట్రయల్ చేయాలి. ఆ ట్రయల్ అంతా ఇప్పుడు చేయలేము, అది కింది కోర్టులో చేయాలి ట్రయల్ అనేది. ఇక్కడ మనం తెలుసుకోలేము ఆ విషయాలు. కాబట్టి ఏది వాస్తవం ఏది కాదు అనే విషయాన్ని గురించి జడ్జి గారు ఏ మాట చెప్పడం లేదండి. మరి ఏం చెప్తున్నారా అంటే, ఈ పరిస్థితిలో, ఈ దశలో, ఎట్ ది స్టేజ్ అంటే ఈ దశలో ఇన్వెస్టిగేషను ఫైనల్ స్టేజ్కి రాబోతున్నటువంటి వేళ, ఇన్వెస్టిగేషన్ ఫైనల్ స్టేజ్కి రాబోతుందట. ఎప్పుడు రాబోతుంది ఫైనల్ స్టేజ్కి? సిడి వారు ఏమన్నా చెప్పారా? ఏమండి ఒక నెల రోజుల టైం ఇవ్వండి, ఈ కేసు మొత్తం అంతు తేలుస్తాం, మొత్తం అన్ని ఆధారాలు మీ ముందు సబ్మిట్ చేస్తామని చెప్పారా? నెల రోజులు అని చెప్పారా? 2 నెలలు అని చెప్పారా? 3 నెలలు అని చెప్పారా? 6 నెలలు అని చెప్పారా? 1 ఏడాది అని చెప్పారా? ఎక్కడ నాకు తెలిసి చెప్పలేదు. మరి ఏ ప్రాతిపదిక మీద జడ్జి గారు ఆ నిర్ణయానికి వచ్చారో తెలియదు. ఈ కేసు దాని ఫైనాలిటీకి, దాని కంక్లూజన్కి వస్తున్నటువంటి ఈ తరుణంలో దిస్ కోర్ట్ ఈజ్ నాట్ ఇంక్లైన్ టు ఇంటర్ఫియర్ విత్ ద ఇంప్యూన్డ్ ప్రొసీడింగ్స్. ఈ టైంలో, ఈ తరుణంలో మేము ఈ యొక్క ఇన్వెస్టిగేషన్లో జోక్యం చేసుకోవడం మాకు ఇష్టం లేదు. యాక్చువల్గా ఇన్వెస్టిగేషన్లో మీరు జోక్యం చేసుకోండి అని చెప్పి ఈ క్వాష్ పిటిషన్లో రిలీఫ్ అడగలేదండి. రిలీఫ్ అడిగింది ఏంటంటే, ఈ యొక్క చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఎవరైతే ఉన్నారో, A37 అని మీరు పెట్టారో ఆయనకి సంబంధం లేదు ఇందులో. ఆయన 17A కింద ఆయనకి అసలు ఆయన మీద కేసు పెట్టడానికే వీల్లేదు అంటే వాటి గురించి మరి న్యాయమూర్తి గారు ఇందులో అయితే ఈ ఫైనల్ దాంట్లో అయితే ఎక్కడ మెన్షన్ చేయలేదు. నేను మళ్ళీ ముందు కూడా వెళ్ళి చూస్తానని, అందులో ఎక్కడైనా సరే అది దాని గురించి వారు ఏం చెప్పారు అనేది. బట్ ఇక్కడ పాయింట్ ఏంటంటే, ప్రాథమిక సాక్ష్యాధారాలు ఏమీ లేవు ఆయనకు సంబంధించి అనేది మెయిన్ పాయింట్. ఆ కేసు ఇన్వెస్టిగేషన్ చేయాలా వద్దా అనేది అది వేరే. అది న్యాయమూర్తి గారు కావాలంటే ఈ కేసు కొనసాగాలి, ఇందులో ఈయన పాత్ర ఉంటే కూడా మీరు ఇన్వెస్టిగేషన్ చేయండి అని చెప్పొచ్చు. కానీ ఆ మాట ఏమి చెప్పకుండా ఈ తరుణంలో, ఈ దశలో మేము ఇన్వెస్టిగేషన్ని మేము ఆపటానికి మాకు ఇష్టం లేదు అని చెప్పి అన్నారు. ఇన్వెస్టిగేషన్ ఆపమని నిజానికి ఎవరు అడగలేదు. చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఎవరైతే ఉన్నారో A37, ఆయన్ని ఈ కేసులో మీరు అరెస్ట్ చేసి జైల్లో పెట్టకూడదని అడిగారు. దట్ వాజ్ ద ప్రేయర్ ఆఫ్ ద క్వాష్ పిటిషన్. మరి దాన్ని పట్టించుకోలేదు. అలాగే ఈయన మీద అసలు ఆధారాలు లేవు కాబట్టి ఈయన్ని ఈ కేసులో పెట్టడం అసలు అది కరెక్ట్ కాదు అన్నారు. దాని గురించి ఏమీ లేదు. అదేమీ లేకుండా క్రిమినల్ పిటిషన్ ఇస్ డివైడ్ ఆఫ్ మెరిట్ అన్నారు. ఏ విధంగా ఈ పిటిషన్ మెరిట్ లేదు ఇందులో? ఏ విధంగా లేదు? సాక్ష్యాధారాలు ఉన్నాయా? ఈయనకు పాత్ర ఉన్నదని చెప్పి ఎక్కడైనా ఉన్నదా? ఇందులో ఈ స్కామ్ జరిగిందని చెప్పి జడ్జి గారు నమ్ముతున్నారా? ఆయనే చెప్పలేదు నేను నమ్ముతున్నానని, ఎక్కడా చెప్పలేదు. ఐఎమ్ యాక్చువల్లీ డీప్లీ డిసప్పాయింటెడ్ బై దిస్ జడ్జిమెంట్ అండి. ఎందుకంటే సమ్మరీగా చెప్తున్నారు న్యాయమూర్తి, ఏ రకమైన కారణాలు ఇవ్వట్లేదు దేనికి. ఈ దశలో నేను ఈ ఇన్వెస్టిగేషన్లోకి నేను జోక్యం చేసుకోనంటే అర్థం ఏంటి? సో ఇన్వెస్టిగేషన్ పేరుతో ప్రపంచంలో ఉన్న వాళ్ళందరినీ అరెస్ట్ చేసి లోపలేసినా కూడా మీరేం చేయరా అనేది మనకు అర్థం కాలేదు. సో లెట్ మీ జస్ట్ చెక్ ఇందులో ఎక్కడైనా ఇది, ఎందుకంటే ఇన్ని పేజీలు ఉంది కాబట్టి 68 పేజీలు ఉందండి జడ్జిమెంటు. సో 68 పేజీలు ఉంది కాబట్టి
ఇది మొత్తం ఒకసారి చూడడం కష్టం. వెదర్ సచ్ ఎంక్వైరీస్ రిక్వైర్డ్ ఆర్ నాట్ విల్ డిపెండ్ ఆన్ ఫ్యాక్ట్స్ అండ్ సర్కమ్స్టాన్సెస్ ఆఫ్ ఈచ్ కేస్. అంటే నేను 17A అనేది ఉన్నదాన్ని ఏమన్నా ట్రై చేస్తున్నాను. ద కంక్లూజన్స్ దట్ వర్ ఫార్ములేటెడ్ ఇన్ ద సెట్ జడ్జ్మెంట్ ఆర్ ఇన్ ది 154 ఆఫ్ ది క్రిమినల్ ప్రొసీజర్ కోడ్, దాని గురించి మాట్లాడారు. లా కమిషన్ అన్నారు. ఇది నేను ఐ విల్ హావ్ టు ఐ థింక్ ఐ స్టడీ ఇన్ డెప్త్ బిఫోర్ ఐ కెన్ మేక్ ఎనీ మోర్ కామెంట్స్. బట్ సర్ప్రైజింగ్ అండ్ ఇన్ ఎ వే షాకింగ్ ఈజ్ ది ఆపరేషనల్ పార్ట్ ఆఫ్ ది జడ్జిమెంట్ అండి. ఎందుకంటే ఇక్కడ ఉన్నదండి, సెక్షన్ 17A ఆఫ్ ది PC Act has been inserted in the Prevention of Corruption Act 1988 by means of Prevention of Corruption. Okay, the same cannot have any application unless the amending act itself specifies that it will have retrospective effect. Okay, the amending act is exclusively a procedural law which is ordinary retrospective in operation. It's apparent that the amending act does not specify that it has retrospective effect. Hence, it can only have prospective operation. If such a case, okay, so ఏమన్నారంటే 17A అనేది ప్రాస్పెక్టివ్గానే ఉంటుంది, రెట్రాస్పెక్టివ్గా ఉండదు. 2018 ముందు ఆ నేరం జరిగిందని ఆరోపించారు కాబట్టి, అప్పుడు ఆయన సీఎం కాబట్టి 2018లో ఈ లా వచ్చింది కాబట్టి 17A ఇది దీనికి వర్తింప చేయాల్సిన అవసరం లేదు అని చెప్పి ఆయన చెప్తున్నారని చెప్పి నేను అనుకుంటున్నానండి. దీన్ని బట్టి ఫస్ట్ రీడింగ్లో ఇది కొన్ని కేసులు ఏవో ఈయన కోట్ చేశారు వేరేవి. అందులో ఏంటంటే యాక్సెప్టింగ్ బ్రైబ్ ఆర్ మేకింగ్ అటెంప్ట్ టు అబ్టైన్ బ్రైబ్ కెనాట్ బి కన్సిడర్డ్ యాజ్ అన్ యాక్ట్ డన్ బై ద పిటిషనర్స్ ఇన్ డిశ్చార్జ్ ఆఫ్ దేర్ అఫీషియల్ ఫంక్షన్స్ ఆర్ డ్యూటీస్ అని ఏదైతే సిఐడి వాళ్ళు వాదించారో దాన్నే మెన్షన్ చేశారు. వ్యూడ్ ఫ్రమ్ ఎనీ యాంగిల్, సెక్షన్ 17A of the PC Act would not be applicable to all the cases which occurred before 26/7/2018. So this is what the honorable judge is saying. And viewed from any angle, section 17A of the PC Act would not be applicable to all the cases which occurred before 26/7/2018. సో 2018 జూలై 26వ తేదీన ఈ చట్టం అమల్లోకి వచ్చింది కాబట్టి అంతకుముందు కేసులకి సెక్షన్ 17A ఆఫ్ PC యాక్ట్ వర్తింపజేయటం కుదరదు అని ఆయన స్పష్టంగా ఒక అభిప్రాయం చెప్పేశారు. అంటే ఇది మరి ఆయన కోట్ చేస్తున్నారేమో వేరే జడ్జిమెంట్ నుంచి, నాకు అది తెలియదు, అది మళ్ళీ చూడాలి పూర్తిగా. ముకుల్ రోహతగి మేడ్ స్కేతింగ్ అటాక్ స్టేటింగ్ దట్ ఎనీ అక్యూజేషన్ ఆఫ్ క్రియేటింగ్ ఆర్ ఫ్యాబ్రికేటింగ్ ఫాల్స్ రికార్డ్స్ అండ్ మిస్అప్రోప్రియేషన్ ఆఫ్ పబ్లిక్ ఫండ్స్ ఇన్ ఫర్దరెన్స్ ఆఫ్ డిశ్చార్జ్ ఆఫ్ ద అఫీషియల్ డ్యూటీస్ ఆఫ్ ఎ పబ్లిక్ సర్వెంట్, ద ప్రొటెక్షన్ అండర్ సెక్షన్ 17A ఆఫ్ ద యాక్ట్ వుడ్ నాట్ బి అప్లికబుల్. ముకుల్ రోహతగి గారి వాదనలో కూడా ఈయన మెన్షన్ చేశారు. సో ఏం చెప్తున్నారంటే చివరికి ఆయన నిర్ణయం ఏం చెప్పారంటే, బై వర్చ్యూ ఆఫ్ ది అఫోర్సెడ్ రూలింగ్స్ the legislative intent in its enactment of section 17A of the PC Act is only protect public servants in bona fide discharge of official functions or duties. So it is so difficult to interpret this. సిఐడి వారు కూడా ఇదే చెప్పారండి. అంటే ఆయన చేసినటువంటి విధి ఏదైతే ఉందో ముఖ్యమంత్రిగా, అది పబ్లిక్ కోసమే చేశారు అయితేనే 17A అప్లై అవుతుందట. అంటే ఇప్పుడు స్కిల్ డెవలప్మెంట్ సెంటర్లు పెట్టడం అనేది పబ్లిక్ కోసం చేశారా, తన డబ్బుల కోసం చేశారా అనేది ఎట్లా నిర్ణయిస్తారు అనేది మనకు తెలియదు. హవెవర్, వెన్ ద యాక్ట్ ఆఫ్ ది పబ్లిక్ సర్వెంట్ ఈజ్ ఎక్స్ ఫేసీ క్రిమినల్, వాట్ ఈజ్ క్రిమినల్ ఇన్ దిస్ వీ డోంట్ నో. ఎక్స్ ఫేసీ అంటే ఆన్ ద ఫేస్ ఆఫ్ ఇట్ ఇట్స్ క్రిమినల్ ఆర్ కాన్స్టిట్యూట్స్ అన్ అఫెన్స్, ప్రైర్ అప్రూవల్ వుడ్ నాట్ బి నెససరీ అని చెప్తున్నాడండి ఆయన. సో సిఐడి వారు ఏం చెప్పారో, సిఐడి వారు దీని మీద పెద్దగా టైం కూడా స్పెండ్ చేయాలా, ఏదో ఊరికే పైపైన చెప్పారు. కానీ ఇదిగో ఇవన్నీ కూడా కోట్ చేసినట్టున్నారు. అవన్నీ కూడా జడ్జి గారు అవన్నీ కోట్ చేసి అక్కర్లేదనే భావనను కూడా ఇందులో వ్యక్తం చేశారు.
సరే, ఇవన్నీ ఇక మిగతావన్నీ ఎలిగేషన్స్ వాళ్ళు చెప్పినవన్నీ కూడా రాస్తారు కదా యాజ్ టీజ్గా జడ్జిమెంట్లో, అవన్నీ రాశారు. సో కంక్లూజన్స్ అని రాశారండి. ఇక్కడ ఏమున్నాయి కంక్లూజన్స్? ఏమని రాశారంటే our final conclusions on the principal core issue, whether the High Court would be justified in passing an interim order of stay of investigation and are no coercive steps to be adopted during the pendency of the quashing petition under section 482 Criminal Procedure Code, in what circumstances and whether the High Court would be justified in passing the order of not to arrest the accused or to no coercive steps to be adopted during the investigation or till final report charge sheet is filed under section whatever etc. Our final conclusions are as under అన్నారు. ఇది కంక్లూజన్స్. పోలీస్ హ్యాస్ ద స్టాట్యుటరీ రైట్, పోలీసు వారికి అధికారం ఉన్నది, రైట్ అండ్ డ్యూటీ అండర్ ద రెలవెంట్ ప్రొవిజన్స్ ఆఫ్ ద కోడ్ ఆఫ్ క్రిమినల్ ప్రొసీజర్ కంటైన్డ్ ఇన్ చాప్టర్ 14 ఆఫ్ ద కోడ్ టు ఇన్వెస్టిగేట్ ఇన్ కాగ్నైజబుల్ అఫెన్స్. పోలీసు వారికి కాగ్నైజబుల్ అఫెన్స్లో దర్యాప్తు చేయడానికి అధికారం ఉన్నది. అధికారం లేదని ఎవరు అనలా, కానీ ఆ కంక్లూజన్కి వచ్చారు జడ్జి గారు. కోర్ట్స్ వుడ్ నాట్ థ్వాట్ ఎనీ ఇన్వెస్టిగేషన్ ఇన్ టు ద కాగ్నైజబుల్ అఫెన్సెస్. కోర్టు వారు ఇటువంటి ఇన్వెస్టిగేషన్ని వాటిని అడ్డుకోవడానికి వీల్లేదు. ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ ఇన్ కేసెస్ వేర్ నో కాగ్నైజబుల్ అఫెన్స్ ఆర్ ఎనీ కైండ్ ఈస్ డిస్క్లోజ్డ్. ఓకే, FIR complaint, quashing of which is sought, the court cannot embark upon an inquiry as to the reliability or genuineness or otherwise of the allegations made in the FIR. FIRలో కంప్లైంట్లో చేసినటువంటి ఆరోపణలన్నీ వాస్తవమా కాదా అనే విషయం లోతులోకి ఈ కోర్టు వెళ్ళలేదు అని చెప్తున్నారు. మేము అవన్నీ కూడా చూడలేము, అది నిజమా కాదా అనే విషయాన్ని మేము చెప్పలేము. బట్ అరెస్ట్ చేయడాన్ని లేక జైల్లో పెట్టడాన్ని లేక ఇన్వెస్టిగేషన్ పేరుతోటి మరి ఏమైనా చేయడానికి అంటే అరెస్టులు, హెరాస్మెంట్లు ఇవన్నీ కూడా వాటిని మేము ఈ కోర్టు అడ్డుకోలేదు అని చెప్తున్నారు. క్రిమినల్ ప్రొసీడింగ్స్ ఆట్ నాట్ టు బి స్కటిల్డ్ అట్ ది ఇనీషియల్ స్టేజ్. వాట్ ఈస్ మై ప్రాబ్లమ్ ఏంటంటే ఇక్కడ క్రిమినల్ ప్రొసీడింగ్స్ ఆట్ నాట్ టు బి స్కటిల్డ్ అట్ ది ఇనీషియల్ స్టేజ్. క్రిమినల్ ప్రొసీడింగ్స్ని మనం మొదట్లోనే ఆపలేము. See, the issue here is not to stop criminal proceedings. Nobody is actually asking to stop any criminal proceedings. And another problem is, when you call something as, when you initiate criminal proceeding, it automatically becomes criminal proceedings. Criminal proceedings చేస్తున్నాను కాబట్టి ఆపడానికి వీల్లేదంటే అసలు మీరు చేయడమే క్రిమినల్ ప్రొసీడింగ్స్ చేస్తారు దేనికైనా. ఇది క్రిమినల్ ప్రొసీడింగ్ కాబట్టి ఆపడానికి వీల్లేదు అని మళ్ళీ చెప్తే ఎట్లా? అది ఒక కాంట్రాడిక్టరీ ఇది ఉన్నది అందులో. తర్వాత క్వాషింగ్ ఆఫ్ కంప్లైంట్ FIR షుడ్ బి అన్ ఎక్సెప్షన్ రెదర్ దాన్ అన్ ఆర్డినరీ రూల్. ఇది FIRని ఇట్లా క్వాష్ చేయడం అనేది అది ఒక ఎక్సెప్షన్గా ప్రత్యేక పరిస్థితుల్లో ఉండాలి కానీ సాధారణంగా ఉండకూడదు. కరెక్ట్, అబ్సల్యూట్లీ రైట్. బట్ దిస్ ఈజ్ అన్ ఎక్సెప్షనల్ కేస్ అనేది పాయింట్ ఇక్కడ. ఎందుకు ఎక్సెప్షనల్ కేస్ అనేది మరి న్యాయవాదులు వాదించారు, కానీ జడ్జి గారు వారికి ఇది అనిపించలేదని మనం అనుకోవాలి. ద ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ ద జుడిషియరీ అండ్ ద పోలీస్ ఆర్ కాంప్లిమెంటరీ నాట్ ఓవర్లాపింగ్ అట. అంటే జుడిషియరీ వారు పోలీసులు ఒకే రకమైనటువంటి పరస్పరాధారిత కార్యకలాపాలు చేస్తారని చెప్పారు. అదేవిధంగా చేస్తున్నారు కాబట్టి కరెక్టే అది. సో ఇవన్నీ జనరల్గా ఉన్నాయండి. సో చివర ఏమిటంటే when a prayer for quashing the FIR is made by the alleged accused and the court, when it exercises the power under section 482 Criminal Procedure Code, only has to consider whether the allegations in the FIR disclose commission of a cognizable offence or not. The court is not required to consider the merits whether or not the merits of the allegations make out a cognizable offence, and the court has to permit the investigating agency, police. ఏం లేదు, మీరు చెప్పేయని కరెక్టా కాదా అని చెప్పి మేము చూడాల్సిన అవసరం లేదు. ఇన్వెస్టిగేషన్ ఏజెన్సీ ఇక్కడ క్రైమ్ జరిగింది మేము చేస్తున్నామంటే చేయించాల్సిందే. See, the problem ఏంటంటే nobody is actually objecting or coming in the way of the investigation. It's only you don't involve people who are not connected to the case and don't put him in jail, don't arrest them, don't harass them. That is the whole idea. మరి జడ్జి గారు అది తప్ప మరి అన్నీ మాట్లాడుతున్నారు ఇందులో. సరే, ఇక కేసులాస్ అన్నీ చేశారనుకోండి, ఇంతకుముందు చెప్పినట్టు చివరికి ఫైనల్ ఏదైతే ఆపరేషనల్ పార్ట్ ఉందో ఆ పార్ట్ మరి దిస్ కోర్ట్ ఈజ్ ఆఫ్ ద ఒపీనియన్ దట్ ఇన్ రెస్పెక్ట్ ఆఫ్ ద డిస్ప్యూటెడ్ క్వశ్చన్స్ ఆఫ్ ఫ్యాక్ట్
A mini trial cannot be conducted by this court in a petition filed under section 482. ఈ 482 కింద వేశారు కాబట్టి ఈ పిటిషన్, దీంట్లో మేము ఈ కేసులో మంచి చెడులను మేము నిర్ణయించలేము, ఆ లోతులోకి మేము వెళ్ళము. కానీ ఇన్వెస్టిగేటివ్ ఏజెన్సీ 148 సాక్షులను విచారించింది, 4000 డాక్యుమెంట్లు పరిశీలించింది అన్నారు. మళ్ళీ వాళ్ళు ఒక ఫిగర్స్ రాస్తే సో ఆన్ ద ఫేస్ దాన్ని ఎట్ దేర్ ఫేస్ తీసుకుంటుందా కోర్టు తెలియదు మరి అని రాశారు. మరి అది ఆ తర్వాత ఏమంటారు, ఎట్ ది స్టేజ్ వేర్ ద ఇన్వెస్టిగేషన్ ఈజ్ అన్ ఫల్క్రమ్ ఆఫ్ అటైనింగ్ ఫైనాలిటీ దిస్ కోర్ట్ ఈజ్ నాట్ ఇంక్లైన్డ్ టు ఇంటర్ఫియర్ విత్ ద ఇంప్యూన్డ్ ప్రొసీడింగ్స్. అంతే, ఆయన సింపుల్గా ఏమంటాడంటే ఇన్వెస్టిగేషన్ ఒక ఫైనాలిటీకి వచ్చేస్తుంది, ఐ హ్యావ్ ఏ ప్రాబ్లమ్ విత్ దట్ క్లాస్. ఫైనాలిటీకి వచ్చేస్తుందని ఎవరు చెప్పారు, ఎప్పుడు వస్తుంది ఫైనాలిటీకి అనే మాట మరి సిఐడి వారైతే చెప్పలేదు, ప్రభుత్వం వారైతే చెప్పలేదు, మరి న్యాయమూర్తి ఆ కంక్లూజన్కి ఎట్లా వచ్చారో తెలియదు. సో ఫైనాలిటీకి వస్తున్న ఈ తరుణంలో ఈ ప్రొసీడింగ్స్ని ఆపటం అనేది ఈ కోర్టు అది ఆపదలుచుకోలేదు, ఆపాలని అనుకోవడం లేదు అని చెప్పారు. సో దిస్ ఈజ్ ది జడ్జిమెంట్ అండి, 68 పేజీల జడ్జిమెంటు నేను ఇంతకుముందు చెప్పినట్టు. సో దట్ ఈస్ ద మెయిన్ థింగ్. క్రిమినల్ పిటిషన్ ఈజ్ డివైడ్ ఆఫ్ ఎనీ మెరిట్ అన్నారు, అది చాలా పెద్ద మాట. క్రిమినల్ పిటిషన్ ఈజ్ డివైడ్ ఆఫ్ ఎనీ మెరిట్. మేబీ ఇట్స్ లీగలీస్, అది అన్ని పిటిషన్లు అట్లా డిస్మిస్ చేసినప్పుడు అట్లా రాస్తారేమో తెలియదు. మరి అసలు క్రిమినల్ పిటిషనే మెరిట్ లేదు, అకార్డింగ్లీ డిస్మిస్డ్ అన్నారు. కాన్సెక్వెన్షియల్ రిలీఫ్ సాట్ ఆర్ డినైడ్, డిస్మిస్డ్ అని చెప్పి అన్నారు. సో దిస్ ఈజ్ ద జడ్జిమెంట్ అండి. ఆనరబుల్ హైకోర్టు జడ్జి శ్రీనివాసరెడ్డి గారు ఇచ్చినటువంటి జడ్జిమెంటు. ఏమీ లేదు, బ్రహ్మాండంగా అందరినీ అరెస్ట్ చేసుకోవచ్చు ఈ జడ్జిమెంట్ ప్రకారం. ఎవరినైనా సరే ఎన్నాళ్ళైనా జైల్లో పెట్టుకోవచ్చు, ఎందుకంటే ఇన్వెస్టిగేషన్ చేస్తున్నారు. మరి వారు తెలుసుకోవాలి కదా అన్ని విషయాలు కూడా. ఫైనాలిటీకి వచ్చేస్తుంది, ఆ ఫైనాలిటీకి ఎప్పుడైనా రావచ్చు, 6 నెలల్లో రావచ్చు, 6 సంవత్సరాల్లో రావచ్చు. సో అప్పటి వరకు కూడా మరి జైల్లో పెట్టచ్చు అనమాట. అది హైకోర్టు న్యాయమూర్తి గారి విలువైనటువంటి ఈ జడ్జిమెంట్ ఇది. సో వారు చెప్పింది అది. సో ఇప్పుడు వీళ్ళు సుప్రీంకోర్టుకి వెళ్ళడం మినహా మరొక మార్గం లేదండి. సుప్రీంకోర్టుకి వెళ్తున్నారు, పిటిషన్ వేయబోతున్నారట లాయర్లు. ఆల్రెడీ అక్కడ దానికి సంబంధించి చర్చలు జరుగుతున్నాయి. సో సుప్రీంకోర్టులో ఏం జరగబోతోంది, మరి మన టెంటికల్స్ ఎక్కడ వరకు వెళ్ళగలవు అనేది మనం ఇప్పుడు చూడాలి. సో దిస్ ఈజ్ టుడేస్ లైవ్ బ్రాడ్కాస్ట్ అండి. ఐ హోప్ ఈ కేసుకు సంబంధించి కొన్ని వివరాలు మీకు చెప్పగలిగానని అనుకుంటున్నాను. ఎవరైనా అంటే ఇందులో నాకు ఇప్పుడే చూశాను కాబట్టి మ్యాక్సిమం ట్రై చేశాను ఉన్నాయని చెప్పడానికి. ఇందులో ఎక్కడైనా మెసేజ్ కానీ ఏదైనా ఉంటే దేని గురించి అయినా ప్రత్యేకంగా నేను మాట్లాడగలను దాని గురించి. ఎనీవే ఇందులో జనరల్ కామెంట్సే ఉన్నట్టున్నాయన్నీ ఎక్కువ. ఓకే, సో దట్స్ ఇట్. ఈ జడ్జిమెంట్ని మరింత లోతుగా చదివిన తర్వాత, మరింతగా అర్థం చేసుకున్న తర్వాత మళ్ళీ దీని మీద ఒక వీడియో ప్రత్యేకంగా చేయడానికి ప్రయత్నిస్తానండి. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్.